નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું ગુજરાત ન્યૂઝ પોરબંદરમાં. હું છું આપની સાથે નેહા અટારા. સમાચારો વિસ્તારથી જોઈએ તે પહેલા નજર કરીએ આજની હેડલાઇન્સ પર. આ હેડલાઇન્સના પ્રાયોજક છે ઝેવર, સુવર્ણ સ્પર્શ સંપૂર્ણતાનો. રાજકોટ ખાતે સુદામા ટ્રાવેલ્સની વોલ્વો બસનું થયું લોન્ચિંગ. અતિ આધુનિક સુવિધાથી સજ્જ 3 નવી બસ મુંબઈ રૂટ પર દોડશે. પોરબંદરના કમલાબાગ વિસ્તારમાં એક શખ્સે માદા શ્વાનની કરી હત્યા. ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ. પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી. પોરબંદરમાં ખનીજ ચોરીના અહેવાલો લખતા પત્રકાર પર હુમલો. અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા હુમલો કરવામાં આવતા પત્રકાર સારવાર હેઠળ. જેતપુર સિટી વિસ્તારમાંથી પ્રતિબંધિત માદક પદાર્થ ગાંજો ઝડપાયો. પોલીસે બંને આરોપીઓને ગાંજા સાથે ઝડપી હાથ ધરી કાર્યવાહી. રાજકોટ ખાતે સુદામા ટ્રાવેલ્સની 3 નવી અતિ આધુનિક સુવિધાથી સજ્જ 3 નવી વોલ્વો બસનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર ગુજરાતમાં એકમાત્ર સુદામા ટ્રાવેલ્સ દ્વારા ગુજરાતની પ્રથમ 3 હાઈટેક બસ મુસાફરોની સુવિધા માટે ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. રાજકોટ ખાતે સુદામા ટ્રાવેલ્સ દ્વારા 3 નવી વોલ્વો બસનું ભવ્ય લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. આ બસ સુવિધાની વાત કરવામાં આવે તો ગુજરાતની પ્રથમ એવી હાઈટેક બસ હશે કે જેમાં પ્રાઇવેટ જેટ જેવી જ સુવિધાઓ તેમજ ખાસ બસમાં યુરિનલની સુવિધાઓ સાથે અતિ આધુનિક સુવિધા સાથેની ગુજરાતની પ્રથમ આધુનિક બસ ઉપલબ્ધ કરાઈ છે. સુદામા ટ્રાવેલ્સ 2014થી વોલ્વો બસ સાથે સંકલિત છે. આ લોન્ચ કરવામાં આવેલી બસોની સુવિધાની વિગતવાર વાત કરવામાં આવે તો દરેક સીટમાં સ્માર્ટ સ્ક્રીન, ઓટીટી સાથે ફાયર સિસ્ટમ, યુએસબી પોઈન્ટ અને કમ્ફर्टेबल सीटिंग સહિતની સુવિધાઓથી સજ્જ છે. मेरा नाम चंदन कुमार है. मैं वोल्वो बसेस इंडिया वी कमर्शियल व्हीकल को रिप्रेजेंट करता हूँ एज अ डीजीएम सेल्स फॉर वोल्वो बसेस. सबसे पहले पूरे सौराष्ट्र के लिए और पूरे गुजरात के लिए ये गर्व का बात है कि हम जो हमारी सबसे अच्छी बस है 9615 मीटर SLX कोच, आज उसका इनॉग्रेशन हम सौराष्ट्र से कर रहे हैं, राजकोट से कर रहे हैं, जो कि आप सब सौराष्ट्र वालों के लिए एक नया फीचर ऐड करेगा सौराष्ट्र एज ए रीजन और गुजरात एज ए स्टेट के लिए. सो गर्व की बात है, हम सबको सबसे पहले उस पर खुश होना चाहिए. ये हमारी 15 मीटर की गाड़ी है, 15 मीटर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मल्टी एक्सल कोच. ये गाड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MORTH के हर नॉर्म्स AS 052, AIS 153, जितने भी सेफ्टी नॉर्म्स और बॉडी रिलेटेड नॉर्म्स होते हैं उसके साथ तैयार की जाती है. और पैसेंजर सेफ्टी, पैसेंजर कंफर्ट का इसमें सारा ध्यान रखा जाता है. आप सबने गाड़ी देखी, अंदर जाके आप सबने गौर किया होगा कि गाड़ी इमरजेंसी डोर, इमरजेंसी हैचेस, जितने ग्लासेस लगे हुए हैं, विंडो ग्लासेस, वो सारे इमरजेंसी स्केप रूट्स हैं. सो पैसेंजर सेफ्टी सबसे अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट देते हुए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस का ध्यान में रखते हुए उन सारी चीज़ों का पालन किया गया है. रही बात पैसेंजर कंफर्ट की और पैसेंजर को फैसिलिटीज़ देने की, तो ऑल थैंक्स टू सुदामा ट्रैवल्स और रविराज जी और सिद्धराज जी का कि इन्होंने टॉप एंड वेरिएंट को लॉन्च किया. ये गाड़ी पैसेंजर के कंफर्ट के लिए मिडिल टॉयलेट के साथ आती है, ताकि ऑन द गो अगर पैसेंजर को कोई भी, बिकॉज वी ऑल नो कि इंडिया एक डायबिटिक कंट्री है, हम डायबिटीज़ लोग चलते हैं, वुमेन पैसेंजर्स चलती हैं, सो उनको ऑन द गो डिस्कम्फर्ट नहीं हो उसके लिए इस गाड़ी में मिडिल टॉयलेट का प्रोविज़न दिया गया है. दूसरा, आपने अगर गौर किया होगा तो हर इंडिविजुअल सीट पे इंटरटेनमेंट का ऑप्शन दिया गया है. ये जो टीवीज़ आपने देखी, ये ट्रेडिशनल टीवीज़ की तरह नहीं है. इनमें आप OTT कंटेंट्स यूज़ कर सकते हैं. हम सब जानते हैं आजकल OTT का ज़माना है. सो नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, जियो हॉटस्टार, सोनी लिव टाइप के चैनल्स आप इसमें देख सकते हैं. प्लस प्री लोडेड कंटेंट्स का आप आनंद ऑन द गो ले सकते हैं. इंडिविजुअल इंटरटेनमेंट सिस्टम है विथ इंडिविजुअल ईयरफोन्स और इंडिविजुअल रिमोट्स फॉर द वॉइस एंड द वीडियो कंट्रोल.
तीसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आज के ट्रैवलर सबसे ज़्यादा खोजते हैं वो है मोबाइल चार्जिंग यूनिट्स। सो हमने हर सीट को इनेबल किया विथ USB प्लस 2 पॉइंट चार्जिंग सॉकेट्स के साथ, ताकि आपको ऑन द गो कभी भी कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। स्लीप 2-in-1 लेआउट की ये गाड़ी है, तो आपको डबल बर्थ और स्लीपर बर्थ दोनों का फील मिलता है इसके ऊपर। और बाकी के जो एड ऑन फीचर्स हैं गाड़ी के, जो कि चैसी से रिलेटेड है, जो कि सेफ्टी से रिलेटेड है, वो वोल्वो अपनी सेफ्टी फीचर और अपने ट्रांसमिशन और अपने बाकी फीचर्स के लिए जाना जाता है। सो इंडियन रोड्स पे आज के दिन में इस बस से सेफ बस कोई नहीं है। और वेरी मच थैंकफुल टू सुदामा ट्रैवल्स, जिसने सौराष्ट्र और गुजरात को इतना अच्छा तोहफा दिया, ताकि आप सब और आपका परिवार एक सेफर और एक हैप्पियर जर्नी कर सके। थैंक यू। હું સિદ્ધરાજસિંહ ચૌહાણ, સુદામા ટ્રાવેલ્સ MD. હમણાં તમને વોલ્વો કંપનીના DGM ચંદન કુમારે બસ વિશે તો બધી માહિતી આપી, અને થેન્ક્સ ફોર ચંદન કુમાર, કારણ કે મારે તમને એ લેંગ્વેજમાં સમજાવવું એનાથી ઇઝી બધું પહેલેથી છેલ્લે સુધી બધું ચંદન કુમારે તમને સમજાવ્યું છે. અમે આ જે તમે પાછળ મલ્ટી એક્સલ બસ જોવો છો એ ગુજરાતની ફર્સ્ટ, આપણા આખા ગુજરાતમાં પહેલી વાર અમે લોન્ચ કરી છે, જેમાં બાયોકેમિકલ ટોયલેટ ઇન્ક્લુડેડ છે, અને બધા સ્લીપરમાં ઇન્ડિવિઝ્યુઅલ LCD પ્લસ હેડફોન એમાં આપેલા છે. અને કમ્ફર્ટ લેવલમાં તો વોલ્વો તો નામ જ કાફી છે, કારણ કે ઇન્ડિયાની એશિયાની લોંગેસ્ટ બસ 15 મીટર આ વોલ્વો મલ્ટી એક્સલ છે. અને આમાં આ અમે સુદામા ટ્રાવેલ્સ આઈ થિંક 2014થી વોલ્વો સાથે કનેક્ટેડ છીએ. હું તમને અમારી કંપનીની બીજી કાંઈ એટલું બધું તો નથી કહેતો, પણ એકવાર તમે આવી અને સફર કરો, તમે ખુદ અનુભવશો કે બીજી અધર બસમાં અને અમારી સુદામા વોલ્વોમાં શું ડિફરન્ટ છે. રૂટમાં અમે જામનગર, પોરબંદર, રાજકોટ, અમદાવાદ, બરોડા અને મુંબઈ આ બસથી અમે કવર કરવાના છીએ. સુદામા ટ્રાવેલ્સ દ્વારા હાલ આ પ્રકારની 3 અદ્યતન બસનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું છે, જે જામનગર, રાજકોટ, બરોડા, અમદાવાદ, સુરત અને મુંબઈ સહિતના રૂટ પર દોડશે. નિપુલ પોપટ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદર મહાનગરપાલિકા દ્વારા નવા આવાસ બનાવવા માટે આયોજન કરાયું છે, જેમાં છાયા અને ખાપટ ખાતે બ્લોક બનશે, જેથી મહાનગરપાલિકા દ્વારા જમીન ફાળવવા માટે કલેક્ટરને દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે. પોરબંદર મહાનગરપાલિકા દ્વારા ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારના લોકોને આવાસ મળે તે માટે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. હાલ પ્રથમ તબક્કે છાયા અને ખાપટ ખાતે જમીન ફાળવવા માટે કલેક્ટર કચેરી ખાતે મહાનગરપાલિકા દ્વારા દરખાસ્ત મૂકવામાં આવી છે. 6 ટાવરમાં 500 જેટલા બ્લોક બનાવવા આયોજન કર્યું હોવાનું મહાનગરપાલિકાએ જણાવ્યું હતું. પોરબંદર મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરમાં વિકાસના કાર્યોનું આયોજન હાથ ધરાયું છે. મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં વિકાસના કાર્ય માટે જગ્યાની જરૂર પડતી હોય છે, ત્યારે મહાનગરપાલિકા હસ્તકના વિસ્તારમાં જ્યાં ઝૂંપડપટ્ટી પર પેશકદમી કરવામાં આવી છે અને વર્ષોથી ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારમાં સ્થાનિકો વસવાટ કરે છે, ત્યારે આવા પરિવારોને આવાસ મળી રહે અને આવી ઝૂંપડપટ્ટી સ્થળ પર વિકાસ કાર્ય થઈ શકે તેવું આયોજન મહાનગરપાલિકા દ્વારા હાથ ધરાયું છે. હાલ પ્રથમ તબક્કે મહાનગરપાલિકા દ્વારા છાયા અને ખાપટ વિસ્તારમાં જગ્યા ફાળવવા માટે કલેક્ટરને દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે. છાયા અને ખાપટ વિસ્તારમાં જેટલી જગ્યા મળે તે જગ્યા પ્રમાણે 6 ટાવરમાં 500 જેટલા બ્લોક બનાવવાનું પ્રથમ તબક્કે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, તેવું ડેપ્યુટી કમિશનર મનન ચતુર્વેદીએ જણાવ્યું છે. પોરબંદર મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરી વિસ્તારમાં જે આવાસ વિહોણા અને જે અન્ય લોકો છે એમના માટે એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ મિશન અંતર્ગત જે ખાપટ કૃષિ યુનિવર્સિટી છે એની સામેની જગ્યા, અને પછી રતનપર ચોકડી છે આપણી ત્યાં, અને ઉપરાંત છાયામાં નકળકધામ પાસે આવી રીતે વિવિધ જગ્યાઓએ આવાસની જમીનની માંગણી કરવામાં આવે છે. અને આ મોટાભાગની આ બધી માંગણીઓ અત્યારે સરકારશ્રી લેવલે જમીનની દરખાસ્તો છે પહોંચી ગયેલ છે, અને ટૂંક સમયમાં એની મંજૂરી મળ્યા બાદ આ બધી જગ્યાઓએ બહુમાળી આવાસ યોજનાનું આયોજન કરવામાં આવશે. અને જે ઘર વિહોણા લોકો છે એમને જે અમારી પાસે ફોર્મ્સ પણ આવ્યા છે, 700 થી 800 જેટલા ફોર્મ્સ પણ અત્યાર સુધીમાં આવી પણ ગયા છે, તમામને આવાસની ફાળવણી કરવામાં આવશે. જે માંગણી છે અમારી પાસે એને ધ્યાનમાં રાખીને અમે આવાસનું આયોજન કરીએ છીએ. અને અમારો પ્રયત્ન એવો છે કે જે તે વિસ્તાર જે છે, જે અમે હમણાં નામ લીધા
એ વિસ્તારના લોકોને નજીકમાં જ આવાસનો લાભ મળી રહે તે માટે તેને ધ્યાનમાં રાખીને તે પ્રમાણે સંખ્યા નિયત કરીને આવાસનું આયોજન કરવામાં આવશે. પોરબંદર સિવિલમાં લોહીમાં ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ચકાસતો એબીસી રિપોર્ટ કાઢવાની કામગીરી છેલ્લા 10 દિવસથી બંધ છે, જેના લીધે ગરીબ દર્દીઓએ બહાર ખાનગી લેબમાં મોંઘા ભાવનો આ રિપોર્ટ કઢાવવાની ફરજ પડી રહી છે. આથી વહેલી તકે સિવિલમાં રિપોર્ટની કામગીરી શરૂ કરવા માંગ ઉઠી છે. પોરબંદરમાં મેડિકલ કોલેજ શરૂ થયા પછી સિવિલ હોસ્પિટલમાં સુવિધા વધી હોવાના બણગા ફૂંકવામાં આવે છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા કંઈક અલગ જ છે. કારણ કે હજુ પણ અહીં અનેક રિપોર્ટ માટે ગરીબ દર્દીઓએ ખાનગી લેબમાં મસમોટી રકમ ખર્ચવી પડે છે. હોસ્પિટલની લેબમાં એબીજી રિપોર્ટ મશીનની ડિસ્પ્લે બંધ હોવાના કારણે 10 દિવસથી કામગીરી બંધ છે. આથી અહીં તપાસ કરતા એવું જણાવ્યું હતું કે દર્દીઓને હેરાનગતિ ન ભોગવવી પડે તે માટે આઈસીયુ ખાતે આવું જ મશીન કાર્યરત છે અને દર્દીઓને ત્યાં મોકલવામાં આવે છે. પરંતુ ગુજરાત ન્યૂઝની તપાસમાં એવું સામે આવ્યું હતું કે આઈસીયુમાં પણ કાર્ટીજ ખલાસ હોવાના કારણે 10 દિવસથી રિપોર્ટ કાઢવામાં આવતો નથી. આમ બંને સ્થળોએ રિપોર્ટ કાઢવાની કામગીરી બંધ છે. આથી ગરીબ દર્દીઓએ ખાનગી લેબમાં ₹400થી વધુ ખર્ચી રિપોર્ટ કઢાવવો પડે છે. ત્યારે સિવિલ હોસ્પિટલમાં વહેલી તકે આ કામગીરી શરૂ કરવી જોઈએ તેવી માંગ ઉઠી છે. નિપુલ પોપટ સાથે અશોક થાનકી, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદર શહેરમાં એક શખ્સે લાકડાનો ધોકો ફટકારીને માદા શ્વાનની હત્યા કરી નાખી છે. સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ હતી, ત્યારે પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પોરબંદરના કમલાબાગ પાછળ પંચવટી સોસાયટી વિસ્તારમાં આવેલ શ્રીજી હાઉસિંગ બોર્ડ કોલોની ખાતે રહેતા અને અગાઉ પોરબંદર નગરપાલિકામાં સુધરાઈ સભ્ય તરીકે સેવા બજાવી ચૂકેલા સામાજિક અગ્રણી સરોજબેન જયંતિભાઈ કક્કડ દ્વારા કમલાબાગ પોલીસ મથકમાં એવી પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે કે ગઈકાલે બપોરે 12 વાગ્યે તેઓ ઘરે હાજર હતા, ત્યારે તેની સોસાયટીમાં રહેતા ગીતાબેન તેમના ઘરે આવ્યા હતા અને એવું કહ્યું હતું કે તેમના ઘર પાસે દેવાંગ વિનોદ દત્તા નામના શખ્સે ભૂરીના હુલામણા નામથી ઓળખી માદા શ્વાનના માથે લાકડાના 2 ઘા મારી દેતા તરફડી રહી છે અને માથાના ભાગેથી લોહી નીકળી રહ્યું છે. આ વિસ્તારમાં મૂંગાજીઓ માટે સરોજબહેન કક્કડ અને અન્ય મહિલાઓ સતત કાર્યશીલ રહેતી હોવાથી તેઓ તાત્કાલિક ત્યાં દોડી ગયા હતા, પરંતુ તેમની નજર સામે જ ભૂરીએ અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. ગીતાબેને એવું જણાવ્યું હતું કે ભૂરી આરામથી સૂતી હતી અને અંબિકા હાઉસિંગ બોર્ડ સોસાયટીના બ્લોક નંબર 269માં રહેતો દેવાંગ વિનોદ દત્તા ધોકો લઈને આવ્યો હતો અને તેને મારી નાખી હતી. બનાવની જાણ થતાં જીવદયા પ્રેમીઓ ત્યાં દોડી ગયા હતા અને સરોજબેન કક્કડ પાસેથી વિગતો જાણ્યા બાદ માદા શ્વાનના પોસ્ટમોર્ટમની કાર્યવાહી કરાવવા સહિત પોલીસને પણ એવી રજૂઆત કરી હતી કે આરોપી દેવાંગ દત્તા સામે કડક હાથે કામ લેવું જોઈએ. હું સરોજબેન કક્કડ હાઉસિંગ બોર્ડ સોસાયટીમાં રહું છું અને ત્યાં એક જે દેવાંગ વિનોદભાઈ દત્તા નામના છોકરાએ જે કૂતરાની હત્યા કરી છે, એને 2 ઘા મારી અને મોતને ઘાટ ઉતાર્યું છે. એને હું પોલીસ સ્ટેશનમાં એવું કહેવા માંગુ છું, કડકમાં કડક સજા થવી જોઈએ કે બીજા કરતા પહેલા 100 વાર વિચારે આવું કૃત્ય કરતા પહેલા. સૂતી હતી કૂતરી, ભર નીંદરમાં હતી, નકર તો કૂતરું હાથમાં ના આવે, પણ સૂતી હતી, કોઈને બોલાવતી નથી ને સામેવાળાએ કીધું કે મારમાં તો 2 ઘા મારી અને એને મોતને ઘાટ ઉતારી દઈને લોહીને અમે બધું એ વિડીયો મોકલેલ છે અને કેવી રીતે મારીને એકદમ હત્યા કરીને એ કૂતરી કોઈને બોલાવે. આજુબાજુમાં બધા ભેગા થયા હતા અને કીધું કે આ કૂતરી તો કોઈ દિવસ અહીંથી જાતી નથી બહાર અને નીકળતી પણ નથી, એનું ગલુડિયું પણ એક છે નાનું, અટાણી માં વિનાનું થઈ ગયું છે. એટલે આવા લોકોને કડકમાં કડક સજા થવી જોઈએ એવી મારી માગણી છે. પોરબંદર શહેરમાં શ્વાન પર અત્યાચારના બનાવો વધી રહ્યા છે, જેની સામે સંસ્થાએ ભારે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો છે અને આ પ્રકારના તત્વોને કાયદાનું ભંગ થવું જોઈએ તેમ જણાવીને કડકમાં કડક હાથે કામ લેવા માંગ કરી હતી. નિપુલ પોપટ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદર શહેરના માણેકચોક વિસ્તારમાં વધુ એક ગંદકીની ફરિયાદ સામે આવી છે. ત્યારે આ પાર્કિંગમાં આસપાસના વેપારીઓ ગંદકી કરતા હોવાથી ગંદકીના ગંજ ખડકાયેલ જોવા મળી રહ્યા છે. પોરબંદર શહેરમાં અવારનવાર ગંદકીની ફરિયાદો સામે આવતી હોય છે, ત્યારે પોરબંદર શહેરના માણેકચોક વિસ્તારમાં પણ વધુ એક ગંદકીની ફરિયાદ સામે આવી છે, જેમાં માણેકચોક વિસ્તારમાં આવેલ જાહેર પાર્કિંગમાં સ્થાનિક વેપારીઓ જ ગંદકી ફેલાવતા હોવાથી અહીં વાહન ચાલકો પોતાના વાહનો પણ પાર્ક કરવા જઈ શકતા નથી, તેમજ આ વાહન વિસ્તારમાં જાહેર યુરિનલ હોવાથી વેપારીઓ અહીં જ યુરિન કરતા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે, જેથી મહિલા વાહન ચાલકો પણ ભારે મુશ્કેલી વેઠવી પડી રહી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર.
પોરબંદર શહેરના માણેક ચોક તાક જર્જરિત બની જતા તાજેતરમાં એક ભાગ ધરાશાયી બન્યો હતો, ત્યારે સેફટી માટે પોરબંદર મહાનગરપાલિકા દ્વારા જાળી લગાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. પોરબંદર શહેરમાં અનેક જર્જરિત ઇમારતો આવેલી છે. શહેરમાં આવેલ જર્જરિત ઇમારતો પરથી સમયાંતરે મલબો પણ ખબકતો હોવાની ઘટના સામે આવે છે. ત્યારે પોરબંદર શહેરના માણેક ચોક વિસ્તારમાં આવેલ રાજાશાહી તાક પણ જર્જરિત હાલતમાં જોવા મળી રહ્યો છે. આ જર્જરિત તાકમાંથી તાજેતરમાં એક ભાગ ધરાશાયી બન્યો હતો, ત્યારે આ ઘટના બાદ પોરબંદર મહાનગરપાલિકા દ્વારા જર્જરિત તાક પર સેફટી જાળી લગાવવામાં આવી છે, જેની ભવિષ્યમાં અકસ્માત સર્જાતા અટકાવી શકાય. બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. પોરબંદરની વિજય મોઢા કોલેજ ખાતે જિલ્લા ભાજપ દ્વારા બજેટ અંગે યુવા માર્ગદર્શન સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27ની જાગૃતિ જનરલ પબ્લિક અને ખાસ કરીને યુવા વર્ગ સુધી પહોંચે તેવા શુભ આશય સાથે પોરબંદરની વિજય મોઢા કોલેજ ખાતે એક વિશેષ માર્ગદર્શન સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિ. આ સેમિનારમાં પોરબંદર જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ડોક્ટર ચેતનાબેન તિવારી, જિલ્લા ભાજપ મહામંત્રી અશોકભાઈ મોઢા, કેતનભાઈ દાણી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમનું ટેકનિકલ માર્ગદર્શન ઇન્ચાર્જ દિવ્યેશ સોઢા, સહ ઇન્ચાર્જ ભાવિક દેવાણી તથા વિજયભાઈ ઉનડકર દ્વારા પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું. યુવા કેન્દ્રિત જોગવાઈઓ પર વિશેષ ભાર સેમિનાર દરમિયાન સીએ દિવ્યેશ સોઢા, ભાવિક દેવાણી અને વિજયભાઈ ઉનડકર દ્વારા બજેટની વિવિધ જોગવાઈઓ વિશે ઊંડાણપૂર્વક માહિતી આપવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓ માટે આશીર્વાદ રૂપ એવી નીચેની બાબતો પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો. બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. જામકંડોળાના પાદરિયા ગામે એક મહાકાય અજગર નીકળ્યો હોવાની ઘટના બની હતી, જેમાં કરશનભાઈ મોહનભાઈની વાડીમાં 10 થી 12 ફૂટ લંબાઈ ધરાવતો અજગર જોવા મળતા વન વિભાગે જાણ કરી હતી. ત્યારે વન વિભાગની ટીમે સ્થળ પર પહોંચી આ અજગરનું રેસ્ક્યુ કર્યું હતું. ધોરાજી સબ ડિવિઝન કચેરીના વાર્ષિક ઇન્સ્પેક્શનને લઈ ઉપલેટા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લોક દરબાર યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ઉપલેટા શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહી તેમને વિવિધ રજૂઆતો વર્ણવી પ્રશ્નોનો નિકાલ કરવા જણાવ્યું હતું. આજરોજ એસડીપીઓ ધોરાજી કચેરીથી ઉપલેટા પોલીસ સ્ટેશનના વાર્ષિક ઇન્સ્પેક્શન લીધે ઉપલેટા પોલીસ સ્ટેશનમાં એક લોક દરબાર રાખવામાં આવ્યો છે, જેમાં 17 જેટલા લોકોને આપણી હાજરી આપી છે અને એમાં જુદા જુદા પ્રશ્નો ઉપલેટા ટાઉનના અને ગામડાઓમાં ડિસ્કસ થયા છે, જેમાં પોલીસની સારી કામગીરી જે હતી આખા વર્ષની, જેથી આપણે 52 જેટલા લોકો પરત આવ્યા છે. અમુક મોબાઈલ્સ આપણે રિકવરી કરી છે. 13 તુચકો અર્પણની કામગીરી જે આખા વર્ષમાં કરી હતી એમાં લોકોને પોતપોતાના નાણાં પરત આપવામાં આવ્યા છે. અને લોકોની 3 મુખ્ય રજૂઆતો, એક મહિલા સુરક્ષા, બીજી ટ્રાફિકના લીધે અને ત્રીજી જે બુટલેગરોનો ત્રાસ છે એને લીધે પણ ચોક્કસ માહિતી લેવામાં આવી છે અને એના ઉપર કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે. પોરબંદર હોમગાર્ડના જવાન ધર્મેન્દ્રસિંહ જેઠવાને તેની નિષ્ઠાપૂર્વકની સેવા અને મુખ્યમંત્રી મેડલ એનાયત કર્યો હતો. પ્રજાસત્તાક દિનના પાવન અવસર પર આ એવોર્ડ એનાયત થયો હતો, ત્યારે હોમગાર્ડના અધિકારી સહિતના અગ્રણીઓએ શુભેચ્છા પાઠવી હતી. રાણાવાવની સરકારી હાઈસ્કૂલ ખાતે એક સેમિનારનું આયોજન થયું હતું, જેમાં સારી આદતો જીવનમાં સફળ થવાની ચાવી વિષય પર ઉપયોગી સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સરકારી હાઈસ્કૂલ રાણાવાવ ખાતે વિદ્યાર્થીઓ માટે ભણતરની સાથે સાથે જીવન ઉપયોગી વિવિધ કૌશલ્યોનો વિકાસ થાય તે માટે શાળાના આચાર્ય SH સોનીના માર્ગદર્શનમાં અવારનવાર વિવિધ સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવે છે. સમગ્ર શિક્ષા કચેરી પોરબંદરના માર્ગદર્શન મુજબ એડસોલન્ટ એજ્યુકેશન કાર્યરત અંતર્ગત સારી આદતો જીવનમાં સફળ થવાની ચાવી વિષય પર ઉપયોગી સેમિનારનું આયોજન તારીખ 5/2/2024ના રોજ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વક્તા તરીકે જાણીતા કોર્પોરેટ ટ્રેનર અને પબ્લિક સ્પીકર ઋષિકા હાથી દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને પ્રેરણાત્મક માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. આ સેમિનારમાં સંસ્કાર ઘડતર, સારી આદતો કેળવવી, મનની શક્તિઓનો ઉપયોગ, શિસ્તનું મહત્વ, ડર કે આગે જીત હે અને સોશિયલ મીડિયા ઇન્ટરનેટનો
યોગ્ય ઉપયોગ સહિતના મુદ્દાઓ પર માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. 21મી સદીના આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અને સોશિયલ મીડિયાના ઝડપથી બદલતા યુગમાં વિદ્યાર્થીઓને સતત પ્રેરણા અને સાચી દિશાનું પણ મહત્વ સમજાવવામાં આવ્યું હતું. વિદ્યાર્થીઓએ પણ રસપૂર્વક ભાગ લઈ સ્ટેજ પર પોતાના પ્રતિભાવો રજૂ કર્યા હતા. બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર. ગુજરાતમાં પત્રકારો પર થતા હુમલાની ઘટનાઓમાં વધુ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેમાં પોરબંદરમાં ખનીજ ચોરી અંગેના અહેવાલો લખતા એક પત્રકાર પર અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. ગઈકાલે સાંજના અંદાજે 5:30 થી 6 વાગ્યાના અરસામાં હોમ કલેક્ટર કચેરીએ નિયમિત માહિતી લેવા માટે ગયા હતા. માહિતી મેળવીને જ્યારે તેઓ પરત ફરી રહ્યા હતા ત્યારે ડીવાયએસપી ગ્રામ્ય ઓફિસની પાછળ અને કલેક્ટર ઓફિસની બહાર જ 3 અજાણ્યા શખ્સો 2 વ્હીલ પર આવ્યા હતા. ઈજાગ્રસ્ત ઓમે હોસ્પિટલના બિછાનેથી જણાવ્યું હતું કે હુમલાખોરો પાસે પાઇપ અને ધોકા જેવા હથિયારો હતા. હુમલો કરતી વખતે શખ્સોએ તેમને ધમકી આપતા કહ્યું હતું કે તું ખનીજ ચોરી વિશે અવારનવાર છાપામાં અને ન્યૂઝમાં અહેવાલો છાપે છે. આજે તો તને જીવતો નથી મૂકવો, તને મારી જ નાખવો છે. ઓમના હાથ અને શરીરના ભાગે ઈજાઓ પહોંચી છે. હાલ તે સારવાર હેઠળ છે. ઓમે આશંકા વ્યક્ત કરી છે કે આ હુમલા પાછળ પોરબંદરની કોઈ મોટી ગેંગ અથવા ખનીજ માફિયાઓનો હાથ હોઈ શકે છે. શું બન્યું હતું, કેટલા વાગે બન્યું હતું ને કોણ હતા? આજે સાંજના સમયે અંદાજે 5:30 થી 6 વાગ્યાના અરસામાં કલેક્ટર ઓફિસે નિયમિત રૂપે હું માહિતી લેવા જતો હોઉં છું. જે બાબતે આજે હું માહિતી લેવા ગયો હતો ત્યાં મારા મિત્ર એક સંજયભાઈ છે, એને હું ત્યાંથી મળી અને પાછો કલેક્ટર ઓફિસે અંદર જતો હતો. એ સમયે કોઈ એક વાહન 2 વ્હીલ લઈ અને 3 અજાણ્યા ઈસમો ધોકા પાઇપ લઈ અને આવ્યા હતા અને એક જણાએ મારા ઉપર હુમલો કર્યો. બીજા એવું કીધું આજ તો તને જાનથી મારી નાખવો છે. બનાવનું કારણ એવું છે કે મારી ઉપર જ્યારે પાઇપ વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો ત્યારે એવું કીધું કે તું ખનીજ ચોરી વિશે અવારનવાર છાપામાં અને અહેવાલો છાપે છે એટલે આજ તો તને મૂકવો જ નથી, મારી નાખવો છે. આવું કહી અને મારા ઉપર આજે હુમલો થયો છે ડીવાયએસપી ગ્રામ્ય ઓફિસની પાછળના ભાગે અને કલેક્ટર ઓફિસની બહાર. આમાં શું લાગે કોણ હોઈ શકે આની પાછળ? કદાચ પોરબંદરના કોઈ મોટી ગેંગના સભ્યો પણ હોઈ શકે અથવા કોઈ મોટા ખનીજ માફિયાઓ હોઈ શકે છે. પોલીસની જાણે લુખા તત્વો ઉપર પકડ જ ન હોય તે પ્રકારે હાલ પત્રકારે પોરબંદરમાં સુરક્ષિત નથી તેવું મને લાગી રહ્યું છે. અગાઉ ક્યારે આ પ્રકારનો કોઈ ધમકી કે એવું કંઈક બન્યું છે? ક્યારેય નહીં, પ્રથમ વખત આવો હુમલો થયો છે. ઓળખ છે, જોઈ કે ઓળખ છે? અજાણ્યા ઈસમો હતા, જો તો ઓળખી જાઓ. આખી ઘટના શું બની કે એ લોકો આવ્યા પછી શું બન્યું હતું? એ લોકો આવ્યા પછી બાઇકના પાછળના ભાગેથી એક છોકરો છે હાથમાં લોખંડનો પાઇપ લઈ ઉતર્યો અને મને એવું લાગ્યું કે જાણે મારી ઉપર હુમલો કરવા આવ્યો હોય એટલે હું ત્યાંથી દોડી કલેક્ટર ઓફિસે જતો હતો. એ દરમિયાન મારા ડાબા હાથમાં એક જોરથી લોખંડનો પાઇપ મારી દીધો. મારા હાથમાં 1.5 તોલાની સોનાની વીંટી પહેરી હતી મેં, એ ક્યાંક પડી ગઈ છે. અને જે બાદ હું કલેક્ટર ઓફિસે અંદર જઈ અને 112માં મેં ફોન કરી અને સારવાર અર્થે અત્યારે સરકારી હોસ્પિટલમાં આવ્યો છું. ડાબા હાથના ભાગે મને ગંભીર ઈજા છે, હાથ સરખો મૂવ થતો નથી. હુમલાખોર સ્થાનિકો જ લાગે કે બહારના કોઈ લાગે છે કે શું લાગે? કદાચ કોઈ મોટી ગેંગનું કાવતરું હોય એવું મને પ્રાથમિક અનુમાન છે મારું. હા, લગભગ પોરબંદરના જ હોઈ શકે. જેતપુર સિટી વિસ્તારમાંથી પ્રતિબંધિત માદક પદાર્થ ગાંજો ઝડપાયો છે, જેમાં પોલીસે એક મહિલા સહિત અન્ય એક શખ્સને ગાંજાના જથ્થા સાથે ઝડપી લીધા હતા. જેતપુર સિટી પોલીસે બાવળવાવપરા વિસ્તારમાં રહેતા શારદાબેન લુણાગરિયાના મકાનમાંથી દરોડો પાડી કેપ્ટો લેબ્રોડોર ડોગ દ્વારા ઘરમાં છુપાવેલ 914 ગ્રામ ગાંજાનો જથ્થો ઝડપી લીધો હતો. આ મામલે જેતપુર સિટી પોલીસે મહિલાની પૂછપરછ કરતા જણાવ્યું હતું કે આ ગાંજો તેમના પ્રેમીના સસરા હનીફ રફાએ આપ્યો હોવાનું કહ્યું હતું. ત્યારે પોલીસે NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી શારદા અને હનીફ રફાઈ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. જેતપુર સિટી વિસ્તારમાંથી પ્રતિબંધિત માદક ગાંજો ઝડપાયો છે, સમગ્ર વિગત શું છે? જેતપુર સિટી વિસ્તારમાં માદક પદાર્થ ગાંજાનું વિતરણ થઈ રહેલ છે તેવી હકીકત જેતપુર સિટી PI શ્રી પરમારને મળતા તેમણે તેમના સ્ટાફ મારફતે ખાતરી કરાવી
અને FSL તેમજ જે જિલ્લાના આ માદક પદાર્થને સૂંઘી અને શોધી શકે તેવા આપણા લેબ્રાડોર એક ડોગ છે જેમનું નામ કેપ્ટો છે, તેમની મદદ લઈ અને બોખલા દરવાજા વિસ્તારમાં સર્ચ કરતા જે બાતમીવાળા ઈસમ હતા, જે શરદબેન કરીને, તેમને ત્યાંથી માદક પદાર્થનો જથ્થો મળી આવેલ છે. તેમને અને તેમના સસરા હનીફભાઈ સિતારભાઈ રફાઈ તે બંનેને ધોરણસર અટક કરવામાં આવેલ છે. અને આ મુદ્દામાલ એમ કયા વિસ્તારમાંથી એમને સપ્લાય કરવામાં આવતું હતું તેમનું પણ વીરપુર વિસ્તારના એક સાધુ છે, એમનું નામ ખુલેલ છે, એના મોબાઈલ નંબર એના ડિટેક્ટ થયેલ છે અને એના આધારે એમનું પણ નામ FIRમાં ખોલી અને એમને પણ શોધવાની ગતિવિધિ ચાલુ છે. સર, જે આ માદક પદાર્થનો ગાંજો ઝડપાયો છે જેના ઘરમાંથી, તે વેચાણ અર્થે લઈ આવેલ કે અન્ય કોઈ કારણોસર લઈ આવેલ? ના, પ્રથમ જે એમનો જથ્થોની અમને ખ્યાલ નહોતો ત્યારે અમને એમ હતું કે પીવા માટે કદાચ લઈ આવતા હોય, પણ એ વેચાણ અર્થે જ લઈ આવતા હતા અને એમને વેચવા માટે પણ વીરપુર મુકામેથી કોઈ અવારનવાર આપી જતું હતું એમના સસરાને. એવી હકીકત પ્રાથમિક પૂછપરછમાં બહાર આવી છે. હવે વધુ એમના રિમાન્ડ દરમિયાન એમને સાથે રાખી અને ગુનાને જે મદદ કરતા છે તે તમામને એરેસ્ટ કરવામાં આવશે. હાલ અત્યારે કેટલા આરોપીની અટક કરવામાં આવી છે અને આવનાર સમયમાં શું કોઈ આગળ કાર્યવાહી થશે? આ ગુનાના કામે 2 આરોપીની અટક કરવામાં આવેલ છે. એક જે શરદબેન છે અને એમના સસરા છે હનીફભાઈ, બે બંનેની ધોરણસર અટક કરવામાં આવેલ છે. પોરબંદરના જુબેલી 4 રસ્તા નજીકના એક રહેણાંક મકાનમાંથી દેશી દારૂ ઝડપાયો હતો, જેમાં પોલીસે શૈલેષ કરશનભાઈ વડોદરા નામના આ શખ્સના મકાનમાં દરોડો પાડી દેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપી લીધો હતો. જોકે આ દરોડામાં આરોપી પોલીસને હાથ ન લાગતા પોલીસે તેની શોધખોળ હાથ ધરી છે. પોરબંદરના વીવી બજાર વિસ્તારના એક રહેણાંક મકાનમાંથી દેશી દારૂ ઝડપાયો હતો, જેમાં પોલીસે રામા ભીખાભાઈ ચુડાસમા નામના આ શખ્સના મકાનમાં દરોડો પાડી દેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપી લીધો હતો. જોકે આ દરોડામાં આરોપી પોલીસને હાથ ન લાગતા પોલીસે તેની શોધખોળ હાથ ધરી છે. જતા જતા ફરી નજર કરીએ આજની હેડલાઇન્સ પર. આ હેડલાઇન્સના પ્રાયોજક છે ઝેવર, સુવર્ણ સ્પર્શ સંપૂર્ણતાનો. રાજકોટ ખાતે સુદામા ટ્રાવેલ્સની વોલ્વો બસનું થયું લોન્ચિંગ. અતિ આધુનિક સુવિધાથી સજ્જ 3 નવી બસ મુંબઈ રૂટ પર દોડશે. પોરબંદરના કમલાબાગ વિસ્તારમાં એક શખ્સે માદા શ્વાનની કરી હત્યા. ઘટના CCTV કેમેરામાં કેદ. પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી. પોરબંદરમાં ખનીજ ચોરીના અહેવાલો લખતા પત્રકાર પર હુમલો. અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા હુમલો કરવામાં આવતા પત્રકાર સારવાર હેઠળ. જેતપુર સિટી વિસ્તારમાંથી પ્રતિબંધિત માદક પદાર્થ ગાંજો ઝડપાયો. પોલીસે બંને આરોપીઓને ગાંજા સાથે ઝડપી હાથ ધરી કાર્યવાહી. ફરી મળીશું આવતીકાલે આ જ સમયે ગુજરાત ન્યૂઝ પોરબંદરમાં નવા સમાચારો સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.